آتنا مودتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وعز جنده وهذا من أذهب وعده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإما ينزغنك من الشيطان نصب فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يشوع له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قواتكم ولا تتولوا المجرمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
foríjì wá ọlọ́run astaghfirullah العظيم الذي حي القيوم وأتوب إليه ẹ̀ṣẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀ astaghfirullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه foríjì wá ọlọ́run astaghfirullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم
عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سميعوا لها زهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بساعة الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكيبا على وجه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا النذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله
عوده الرحمن أياما تدعون فله الأسماء الحسنى ولا تجأر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يا الله الله يا الله الله الرحمن الله الرحيم الله المالك الله القدوس الله السلام الله المؤمن الله المهيمن الله العزيز الله الجبار الله المتكبر الله لا إله إلا الله الخالق الله البارئ الله المصور الله الغفار الله الطهار الله الوهاب الله الرزاق الله الفتاح الله العليم الله العليم الله لا إله إلا الله القابض الله الباسط الله الخافض الله الرافع الله المعز الله المنزل الله السميع الله البصير الله البصير الله لا إله إلا الله الحكم الله العدل الله اللطيف الله الخبير الله العليم الله العظيم الله الغفور الله الشكور الله لا إله إلا الله العلي الله الكبير الله العفيس الله المنكت الله الحسيب الله الجليل الله الكريم الله الكريم الله لا إله إلا الله الرقيب الله المجيب الله الواسع الله الحكيم الله الودود الله المجيد الله الباعث الله الشهيد الله لا إله إلا الله الحق الله الوكيل الله القوي الله الولي الله المتين الله الحميد الله المحسن الله المبدع الله المعيد الله المعيد الله لا إله إلا الله المعيد الله المميت الله الحي الله القيوم الله الواجد الله الماجد الله الواحد الله الأحد الله الصمد الله القادر الله المقتدر الله لا إله إلا الله المقدم
Allah o al-mu'ayyiru Allah o al-awwalu Allah o al-akhiru Allah o as-sa'iru Allah o al-batinu Allah o al-wali Allah al-muta'ali Allah o al-baru Allah o at-tawwabu Allah. Aro Allah la ilaha illa Malikul mulki Allah o zul jalali Allah wal ikrami Allah o al mubasitu Allah o al jamiu Allah o al ganiyu Allah o al mugini Allah o al maniu Allah o adoro Allah o anabiu Allah o anuru Allah o ale ade Allah ale bade Allah o ale bade o Allah o ale bate Allah o ale waresu Allah o arashidu Allah o asaburu Allah la ilaha Ọlọ́run la ilaha illallah la ilaha ṣàánú fún wa la ilaha illallah la ilaha gbàdúrà wa la ilaha illallah la ilaha illallah. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
subhanallah ẹ̀sìn mi rẹ̀ lé ọlọ́run wàlẹ̀ alhamdulillah adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba wàlá ilaha illallah wallahu akbar kájọ gbọ́lọ́run ọba tóbi wallahu akbar kájọ yin orúkọ ọlọ́run ọba wallahu akbar wàlá haúlà wàlá quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ọlọ́run ó ṣe subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. A ò pé ò ṣe o subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adúpẹ́ subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah. Allahu ayo wahidu ayo ayo qayyum daimu ayo. Ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ẹ Allahu ayo wahidu ayo ayo qayyum daimu. Ìwọ la gbójúlé Allahu ayo wahidu ayo ayo qayyum daimu. A ò lẹ́ni kankan Allahu ayo wahidu ayo ayo qayyum daimu ayo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Wa annatil hujuh lil hayyil qayyum. وقد خاب من عمل الظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الظلم ولا هدما. يا حي يا قيوم لا إله ọ̀kan lọ́lọ́run. يا حي يا قيوم لا إله إلا الله. ọba lánàá ọba àlèní. Ya hayo ya qayyum la ilaha illa. Òun ló lọ́jọ́ gbogbo. Ya hayo ya qayyum la ilaha illa. Kàbíyè ò sí ọba ọlọ́run. Ya hayo ya qayyum la ilaha illa. Àfiyèsí lọ́ba àtayé. Ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Òun ni Musa wí. Ya hayo ya qayyum la ilaha illa. Tó fi ń bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀. Ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Òun ni Isa wí. Ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Tó fi ń lajú afọ́jú. Ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Tó tún fi ń jókòó dìde. Ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Ní Muhammadu ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Tó fi já síwájú àwa ẹ̀dá. Ya hayo ya qayyum la ilaha illallah. Ní Sulaiman wí. Ya hayo ya qayyum la
ilaha illallah tó fi rága baliki ìsùgbé ya hayo ya qayyumu alala ilaha illallah àdáwọ́lé wa kò jẹ́ kó yọrí ya hayo ya qayyumu alala ilaha illallah ya hayo ya qayyumu ya zal jalali wal ikram. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu nuru samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamshikati fiha misbah. Al-misbah fi zujajati az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wal gharbiyatin yakadu zaytu ayudiu ولو لم تمسسه النار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا ربي صل على محمد وسائد سادات نبي محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسائد سادات نبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما Ọlọ́run bá wa ṣèkẹ́ṣèkẹ́ fáṣíwájú ẹ̀dá Muhammad àtàwọn aráalé ẹ̀ tó kù àtèmi Abdulrasheed ìkẹ́ rẹ̀ tí kò lópin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama ja'altaha ala Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Thubatum qadul fatbitibahi wa jam'u rasulillahi la yatasha'azu. Thubatum qadul fatbitibahi wa jam'u rasulillahi la yatasha'azu. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi Mustafa Muhammad. Dákun gbàdúrà wa summa salatu wassalamu sarmada ala nabi Mustafa Muhammad. Laqad faza man kana rasulu imamahu yakutu bihina wa najati zimamahu. Wa ya Rabbi unzurina wa nasira aziza bijai rasulillahi wa Musa kaza Isa
ويا ربي يا الله اغفر ذنوبنا ويسر لنا المقصود في الدين وأدنا وصل على المختار زداد العلوي خرجنا به من كل ضيق وغمة دخلنا به في ظل أمنه وعصمته أتتنا به لله أسبغ نعمتي لاحقنا به سباق من كل أمته ولولا كان بعد يشبيك كله فيا ربنا في أرضه وسمائه ويا رزقنا في أرضه وسمائه ويا معبودنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنه عزل أسواك يحيى بدائي يشك علينا العيش دون لقائه إذا دين لم يكمل فلا كانت الدنيا صل على محمد صل على محمد على صلاة صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادتي نبي محمد أجر عليه النبوة خاتم من الله مشهود يلو ويشهد ودم إليه اسم النبي إلى اسمه إذا قال فيه خمس مؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فصل عرش محمود وهذا محمد صل على محمد صل على محمد على صلاة صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادتي نبي محمد أحب النبي الياسمي يا محمدا أجل لواسات وسلا ومعاتدا واتيبه نفسا وتوله يدا أطاب له الرحمن نسيا ومولدا فمن زل مما خلق يبره صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادتي نبي محمد راحت الأتيار تشد في الليالي المولد وبارك النور يبدو من معالي أحمد مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد نورك العالي تسمن من حيم البيت المجيد مجد صلى على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادتي نبي محمد الله كل لفاني فضل له فانه بأن فرأت دعينا لقائم وزنه فقد ساس عيسى لخالق تر وجنه أئن نصارى أبي خلق تعلم بأنه كحمد لم يسع ولا أنسى صل على محمد صل على محمد اللهم يا ربي صل على محمد وسيد سادتي نبي محمد وسيد سادتي
نبي محمد وسيد سعادتي نبي محمد وسيد سعادتي نبي محمد ọlá Muhammad yóò mọ́ wa lára ọlá Muhammad yóò mọ́ wa lára mọ́ wà wá mọ́ ẹsẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀ ọlá Muhammad yóò mọ́ wa lára ọlá Muhammad yóò mọ́ wa lára ọlá Muhammad yóò mọ́ wa lára mọ́ wà wá mọ́ ẹsẹ̀ wa pọ̀ púpọ̀ ọlá Muhammad yóò mọ́ wa lára abẹ́rí pọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìyanu ní abẹ́rí pọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìyanu ní níbi ìtàlágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà arọ́ tí yóò lè rìn wá sí máa rí ṣe níbi ìtàlágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà arọ́ tí yóò lè dìde wá sí máa rí ṣe ìyẹn ló jẹ́ ń sọ fọ́lọ́hun mi wípé mi ò fòsí o dákun ṣàánú àwa à ń bẹ̀ Olúwa dákun ṣàánú àwa à ń bẹ̀ Ọlọ́run dákun ṣàánú àwa à ń bẹ̀ Olúwa dákun gbàdúrà wa à ń bẹ̀ Ọlọ́run dákun gbàdúrà wa à ń bẹ̀ Ọlọ́run ìwọ ló pa wá láṣẹ pé ká ṣàdúrà o tá a bá ṣàdúrà tán wá dá wa lóhùn dákun gbàdúrà wa à ń bẹ̀ Olúwa dákun foríjìn wa à ń bẹ̀ Ọlọ́run dákun foríjìn wa à ń bẹ̀ Olúwa wọ́lá Muhammad kó wọ́lá Kùránì dákun foríjìn wa à ń bẹ̀ Ọlọ́run la ilaha illallah Allah Muhammadu Rasulullah عليكوريا نكلام الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من قلبي لا يخشى ونفسي لا يشبع وعلمي لا ينفع والدعاء لا يستجاب له اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء ọlọ́run fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa Allahumma isrifu annal waba wal bala nínú aburú ayé o Allahumma isrifu annal waba wal bala lọ́sàn ní lóru ní Allahumma isrifu annal waba wal bala ọlọ́run dákun máa ṣọ́ wa Allahumma ìsírífò análẹ̀wàbá wàlbàlá lọ́wọ́ ojúkójú tó ń wo ní Allahumma ìsírífò análẹ̀wàbá wàlbàlá ọlọ́run dákun máa ṣọ́ wa Allahumma ìsírífò análẹ̀wàbá wàlbàlá bàbá ń lọ bàbá ń bọ̀ lójoojúmọ́ Allahumma ìsírífò análẹ̀wàbá wàlbàlá ọlọ́run dákun máa ṣọ́ wa Allahumma ìsírífò annálẹ̀wàbá wàlbàlá lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ tó ń ṣe bí ọ̀tá Allahumma ìsírífò annálẹ̀wàbá wàlbàlá ọlọ́run dákun máa ṣọ́ wa Allahumma ìsírífò annálẹ̀wàbá wàlbàlá àtọ̀tá tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ Allahumma ìsúrífù annálẹ̀wàbá wàlbàlá ọlọ́run dákun máa ṣọ́ wa Allahumma ìsúrífù annálẹ̀wàbá wàlbàlá yá dáàfíà láàfàtì ìdìfà annálẹ̀ àfàtì yá dáàfíà láàfàtì ìdìfà annálẹ̀ àfàtì. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون ربي نجني وعلي مما يعملون ربي نجني وعلي مما يعملون fún gbogbo ẹbí rọ́bì nàjíní wàhálì mímọ yàmàlúùnà rọ́bì nàjíní wàhálì mímọ yàmàlú àtàwọn àtọmọ
ربي نجني وعالي مما يعملون ربي نجني وعالي مما يعمل níbi ogun coronavirus yìí ọlọ́run rọ́bì nàìjíní wàhálì mímọ yàmọ̀lú náà rọ́bì nàìjíní wàhálì mímọ yàmọ̀lú. بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أيو يا قيوم يا دافع يا قاهر يا قهار إكيار من أرادني بدوري بكارك يا من أخرج آدم من الجنة ورده بقولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويا من در أيوب وصفعه بقوله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من دور وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ويا من جعل هذا لموسى ونجاه بقوله ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زنة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ويا من رفع عيسى إلى السماء بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه له إليه وكان الله عزيزا حكيما ويا من جعل يونس في بطن الحوت وأخرجه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويا من نجا نوحا وقومه من ماء طوفان بقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أرسلني مرسلا مباركا وأنت خير المرسلين ويا من سلم إبراهيم من نار نمرود بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا وجعلناهم الأخسرين سلمنا 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 من كل فصل والحزن والهم والغم والدور والسهر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين
ويا من أخرج يوسف من غيابة الجب وسعانه بالحسنى يا قادم ربي قد أعطيتني من الملك ولمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في دنيا والآخرة توفني مسلما ولكن بصالحين يا قادم الإنسان إنسانك القديم يا دائم يا قيوم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصبي وعذابي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووعدنا لهم أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين إنه هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعهم لكم فخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا الله يا رزاق يا الله Olúwa يا ستار يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وبقدراتك التي قدرت بها على خالقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا غياث المستغيثين أغثني يا غياث المستغيثين أغثني ربي إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر ربي لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد وأغنني عن كل أحد يا من إليه المستند
وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بيدي من الضلال إلى رشد والنجني من كل ضيق والنقد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا خالق النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس أخلص يا ثم سبيل يسره ثم سبيل يسره. بسم الله الرحمن الرحيم. كا ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي الشقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناسيتي بيدك مادي فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أذني وذهاب همي وأبدل في مكاني حسن فرحا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا إذ يأوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اكشفوا عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائه وذرياته وإخوانه واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما وعدك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجد كيدهم في تدليل وأرسل عليه طير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في مهلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ألا يعود على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك أول أبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معهم أشداء على الكفار وما بينهم تراهم كسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أخذهم سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
منهم مغفرة وأجرا عظيما ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. Mo ti gbé kádàrá mi sọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Mo gbé kádàrá mi sọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Ǹjọ́ ọgbọ́n ò rán ogun ò rán àyàfàdúà. Mo gbé kádàrá mi sọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Jọ̀wọ́ mi tí mo tẹ́ ọwọ́ àdúà. Mọ́mọ́ jẹ́ ń ká ló fífò rọ̀ bí Ọlọ́run. Jọ̀wọ́ àwa tí a tẹ́ ọwọ́ àdúà. Mọ́mọ́ jẹ́ ká ló fífò rọ̀ bí Ọlọ́run. Adúpẹ́ f'Olúwa Allah. Àwa ìyẹn Olúwa Allah. Àwa dúpẹ́ f'Olúwa Allah. Àwa ìyẹn Olúwa Allah. Alhamdulillahi. Adúpẹ́ f'Olúwa Allah. La ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Allah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah. Fọ̀rọ̀ wá ṣe ìyanu Allah. Fọ̀rọ̀ wá ṣe ìyanu Allah. Fọ̀rọ̀ mi ṣe ìyanu Allah. Fọ̀rọ̀ mi ṣe ìyanu Allah. K'Ọlọ́hun máa kọ̀ wá sílẹ̀. Fọ̀rọ̀ wá ṣe ìyanu Allah. Ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ẹ Allah. Àwa ò lẹ́nì kankan Allah. Níwájú nílẹ̀yìn Allah. Àwa ò lẹ́nì kankan Allah. Ọlọ́run wa là olùtùnú. Tètè wá ṣàánú wa Allah. Gbogbo bímọ Allah. Ọlọ́run jọ̀ọ́ jèrè ọmọ Allah. Àwọn tí wọ́n bí wa Allah. Ọlọ́run jọ̀ọ́ jèrè wa Allah. Wàhálà wọn pọ̀ púpọ̀ jù Ọlọ́run jọ̀ọ́ jèrè wa Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Atúndúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Atọrọ kí àti ìgẹ̀fà Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ará ilé, àwọn sàábé, àṣẹ́kùnrin àsàlátù, ọlọ́mọṣà pín kárí gbogbo mùsùlùmí lórígun mẹ́rin ayé. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó ṣe wá ní mùsùlùmí, tó jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba nìkan ni a máa ń dorí ọpẹ́ wa sí nígbà tọ́lọ́run bá bá ṣoore fún wa, tí ò jẹ́ ká gbé ọpẹ́ Ọlọ́run ọba fún nǹkan míì. Ọlọ́run ọba tó ṣe gbogbo oore yìí fún wa, mọ́ṣá wọlá ọpẹ́ tá a dá, ọlọ́mọṣá àṣàdìpẹ̀lẹ̀ àwọn oore náà fún wa. Èyí tá a fojú rí nú oore àti èyí tá a fojú rí tó ń ṣe fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tó ti ń ṣe fún wa látẹ̀yìnwá, ọlọ́mọṣá wọlá gbogbo bá ti ń dúpẹ́ yìí náà tá a mọ̀ ọ́ dújú báyìí lọ, yàfi ká ṣe alhamdulillah. Ọlọ́mọṣá ṣe àdìpẹ̀lẹ̀ oore fún wa gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ẹ̀. Ó ní tá a bá ti ń dúpẹ́, òun Ọlọ́run bá sì mọ̀ ṣe àdìpẹ̀lẹ̀ fún yín. Ọlọ́mọṣá mú àdéhùn ẹ̀ṣẹ̀ lórí wa. Ọlá la ilaha illallah. Ọlá Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lẹ́yìn bàtà wa ti dúpẹ́, Ọlọ́run ọba ní ẹ bá tún nídìí nǹkan míì, ẹ tún béèrè lọ́wọ́ mi Ọlọ́run ọba. Torí pé Allahu yagidabu in tarakitu su'alahu. Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala á mọ bínú nígbà tí ẹ̀dá bá kọ̀ tí ò bá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó fẹ́.
torí pé kò sẹ́lòmíì tó lè ṣe àyàfi Ọlọ́run ọba Allah. Tá a bá ní k'Ọlọ́run ọba ṣe díẹ̀ nínú iṣẹ́ wa àbí kó ṣe díẹ̀ kó ṣe nínú iṣẹ́ wa, ta ló fẹ́ ṣe èyí tó kù bí ó ṣe Ọlọ́run? Gbogbo àlámọ̀rí wa àwa kó síwájú wọ Ọlọ́run ọba báyìí, mọ́ṣá bá wa bí àbùkátà wa, èyí tó kéré ń bẹ àti èyí tó tóbi, ọlọ́mọṣá bá wa bí àbùkátà wa, ọlá jẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run, ọlá pé alẹ́ lómìn tá ń jọ́sìn fún àyàfọ́ Ọlọ́run ọba Allah, a sì níbòmíì tá ń wárọ̀ lọ́wọ́ lọ àfọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah yìí náà. Mọ́ṣá wọlá pé a gbé ìgbàgbọ́ wa sọ́dọ̀ rẹ Ọlọ́run, mọ́ṣá gbàdúrà wa Ọlọ́run, mọ́ṣá gbàdúrà wa Ọlọ́run, mọ́ṣá gbàdúrà wa. Látara bẹ́ẹ̀ a ṣe gbólóhùn lẹ Allah gẹ́gẹ́ bá ti mọ́ ń ṣe tá fi pe Ọlọ́run ọba lórúkọ tó ń jẹ́ tí ẹ̀dá kan ò lè bá jẹ́ àyàfi tá a bá tún máa bá jáwọn oríkì ẹ̀. Béèyàn bá lóun fẹ́ jẹ́ Allah tọ́ Ọlọ́run ọba nìkan ló mọ bó ṣe fẹ́ dájọ́ onítàn. Ṣùgbọ́n a lè bá Ọlọ́run ọba jẹ́ Àlàjẹ́, Abdulkabir, Abdulhafiz, Abdulrasheed. Bàbá tí wàá fẹ́ jẹ́ orúkọ Ọlọ́run àfi ká fi abudu síwájú ẹ̀, Abdullah, ẹrú Ọlọ́run ọba Allah, òun náà ni a lè jẹ́ Allah ní orúkọ. Àwa fẹ́ pe Ọlọ́run ní Ismullahil Azam, èyí tó fi ń tóbi jù nínú orúkọ ẹ̀ náà ni Allah. Àwa pè gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń pè ní ìgbà àádọ́rin 70 times. Tá a bá parí ẹ̀ a fi parí ẹ̀ pẹ̀lú Ayatul Kursi. Àwa ṣe Suratu Du'a kí àwọn imam kó tó bá a ṣe útúbà lórí ẹ̀. Gbogbo ìta àgbàlérò tá a fi ń ṣe gbogbo eléyìí náà kọ́lọ́mọṣá ṣe ń rọrùn fún wa, ọlá jẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run. Ọlá Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuddu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahir rahmanir rahim. Ẹ jẹ́ a jọ máa wí Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ẹjá níyàn bẹ́ẹ̀ náà ó dà kó ṣe gbólóhùn kan Rabbana atina fi dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها أشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جرى الأمور وأنت تجعل الأمور إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وعزلنا وقطعنا وعمدنا. اللهم ذا وكل ذلك عندك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أرسلنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الأولى وصفاتك الأولى أن تغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأرسلنا وما أنت أعلم بنا. ونسألك باسمك السلام أن سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة ومن COVID-19. سلمنا وهلنا وابناءنا وجماعتنا نصر الفاتح. اللهم أنت الحفيظ واحفظنا من أيدينا ومن أيماننا وشمائلنا ومن خلفنا ومن فوقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت الرزاق ارزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء منا وبك الإجابة وأنت الجاد ولك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعلنا اللهم ممن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Báwa gbàdúrà wa gòkè lọ́lọ́run, báwa gbàdúrà wa gòkè lọ. Níbi tọ́wọ́ ayé ò lè tó kò ní lè tó, níbi tọ́wọ́ àjẹ́ ò lè nàgà dé. Báwa gbàdúrà wa gòkè lọ, báwa gbàdúrà wa gòkè lọ Ọlọ́run, báwa gbàdúrà wa gòkè lọ. Níbi tọ́wọ́ ayé ò lè tó kò ní lè tó, níbi tọ́wọ́ àjẹ́ ò lè nàgà dé. Báwa gbàdúrà wa gòkè lọ. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo apáta ká sanwó àdúrà gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ́ ń ṣe nígbà tá a bá ti kàwé àsàlátù kan ká ṣe fi sẹ̀bílì láì sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Nínú nǹkan tí Ọlọ́run bá ní ká fi ṣe fi sẹ̀bílì láì sójú ọ̀nà wọn Ọlọ́run ọba òun náà ni tá a nífẹ̀ẹ́ sí. Tá a nífẹ̀ẹ́ sí òun náà lówó nú àwọn nǹkan tá a nífẹ̀ẹ́ sí náà nìyẹn. Tá a lè fi ṣe jihad fi sabilillah bí amwalikum wa anfusikum. Owó lọ́lọ́run kọ́kọ́ dárúkọ nǹkan ní wa ká fi ṣe fi sabilillah sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Àkáǹtì ẹ gbogbo àwọn branches wa òun náà ló wà lójú screen yẹn.
láì yọ ẹnìkọ̀ọ̀kan lẹ̀ látòrí Thamesmead Woolwich tó fi dórí Ireland branch Dublin, àwọn tó wà ní Dublin ní Ireland lókè lọ́hùn àwọn náà wà lórí platform bí gbogbo apáta ká sanwó sí àkáǹtì ẹgbẹ́ wa tí a bìlọ́ǹgì sí kọ́lọ́mọṣẹ́ àṣẹ nírọ̀rùn fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa ọlájẹ́ kan ṣoṣo ọlọ́run kó má kàn jẹ́ pé a kàn ṣàṣàlátù dànù dà sílẹ̀ lásán láì ṣe ìtọrẹ àánú àfi láì ṣe sàdákà sójú ọ̀nà ọlọ́run kọ́lọ́mọṣẹ́ àgbà ní ìbádà fún wa ọlájẹ́ kan ṣoṣo ọlọ́run ọlá la ilaha illallah ọlá Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti ṣe àsàlátù tán èyí tó kàn lórí ètò wa òun náà ni kí a ṣe tàǹkàrà. Àwọn ìmáàmù wa tí wọ́n máa bá a ṣe tàǹkàrà àwọn náà ni Fadilatu Sheikh Dhikrullah Adeleke láti ìlú Manchester ni àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa báyìí. Inshallah wọ́n á bá a bẹ̀rẹ̀ láti Quran chapter 7 verse 160. Quran chapter 7 verse 160. Gbogbo àwa tí a bá ní Al-Qur'ani lọ́wọ́ tá a fẹ́ ṣí Al-Qur'ani ó wà ní ojú screen wa lójú àwòrán wa báyìí tí àwa náà rí Quran chapter 7 verse 160. Suratul A'raf verse 160. Bismillah ya Sheikh. Gbà wá láyé owó, gbà wá láyé ọmọ, gbà wá láyé owó, gbà wá láyé ọmọ, fún wa lẹ́mí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà ara, fún wa lẹ́mí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà ara. A gbà pé dandan ni kú àtúbọ̀tán wa jẹ́ ó dáa. A gbà pé dandan ni kú àtúbọ̀tán wa jẹ́ ó dáa. Bòdì ní kíyà ó mọ̀ fi wá sálùjánnà rẹ̀. Bòdì ní kíyà ó mọ̀ fi wá sálùjánnà rẹ̀. Àmọ́ kó tó di ní kíyà ó mọ̀ játayé mọ̀ kẹ́rẹ́ o. Kó tó di ní kíyà ó mọ̀ játayé mọ̀ kẹ́rẹ́. Àmọ́ kó tó di ní kíyà ó mọ̀ játayé mànú rẹ̀ o. Kó tó di ní kíyà ó mọ̀ játayé mànú rẹ̀. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Náà kí gbogbo wa kí á tún ìjókòó wa jókòó dáadáa. Gbogbo wa tí a bá borí wa tá ń bẹnu lé Qur'an ní afẹ́ ká yẹ̀dákẹ́ jẹ́ kí á jókòó dáadáa kí á tún ìborùn wa ṣe. Kí Ọlọ́run kó dákùnjọ kó má dùn ẹnìkankan wa ní ládàá Al-Qur'an. Gẹ́gẹ́ bá náà ti ṣe wá mọ̀ tá bá ti ń bá tàǹkàrà wa délẹ̀ ẹ dákun kó wa kí á san owó tàǹkàrà. Èyí yóò máa jẹ́ sọ́dákọ́tù jàríà fún ẹnìkankan wa ládàá tí ò lè tán láéláé ni. Kọ́lọ́run kó dákun kó má dùn ẹnìkankan wa ní ládàá náà. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatta'nahum اثنتا عشرة أسباطا لأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس
مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا يغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم. Adọ́pẹ́ fún Ọlọ́run ọba, ìkẹ́ Ọlọ́run àtìgẹ̀rẹ̀ àtòrí àjẹjẹ tán kó máa bá aláyé lọ́run Ànábì wa Muhammad.
èyí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ ṣókí nínú tàǹkàrà wa tòní òun náà ni àyà 116 ni níbi tí Ọlọ́run ọba ti ń bá ànábì wa Musa àtàwọn ìjọ rẹ̀ títí ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn fún wa gẹ́gẹ́ bá ti ṣe mọ̀ ìtàn ànábì Musa àtàwọn ìjọ rẹ̀ láti ń bá bọ̀ láti ibi oṣù mélòó kan sísìn continuation rẹ̀ náà látún nílé nì níbi tọ́lọ́run bá ti ń sọ fún wa wípé wa qatta'nahum ithnata asharata asbatan umama lẹ́yìn ìgbà tí a ti là wọ́n kúrò nínú ìlà ìlò tí wọ́n ti ń bẹ lẹ́yìn tá a ti là wọ́n kúrò nínú wàhálà àwọn tí wọ́n ti ṣe lẹ́yìn tá a ti là wọ́n kúrò nínú ìmúni lẹ́rú sí wa qatta'nahum àwa pín wọn sí kíni ithnata asharata asbatan umama a pín wọn sí ìran méje tí wọ́n wá ń bẹ ní ìjọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́nà méje ànábì Musa ń kó wọn rìn lọ bí ti ṣe ń kó wọn lọ wa awhayna ila Musa àwa arúwúyẹ́ sínú ọkàn ànábì wa Musa gẹ́gẹ́ bá ti máa ṣe ń bá wọn ànábì Ọlọ́run ọba sọ̀rọ̀ a sọ iṣẹ́ ìyọ́kalẹ̀ ìyìn tá máa ń pè ní wáhàyí asọ̀kalẹ̀ fánàbí wa Musa nígbà táwọn ìjọ rẹ̀ tí wọ́n wá lẹ́ni tó lè pa wọ́n lóǹgbẹ òǹgbẹ ń gbẹ gbogbo wọn wá wá ànábì wa Musa lẹ́ni tó máa fún wọn ní omi mu ìwọ ṣáà ló lórí wa ìwọ ló ń kó wa rìn wa ó ti wá rìn nìkan kan wá báyò òǹgbẹ ti ń gbẹ wá kí là á ṣe àwa rúyẹ sínú ọkàn ànábì wa Musa alayhi salatu wa salam wípé kí ni a ní idribu bí aṣọ kalẹ̀ ajarọ̀ wípé ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ tó jẹ́ sí pé ní òun náà ni mo sọ fún wọn pé kó jù sílẹ̀ níwájú Fìràáùnù tó déjò tó jẹ́ pé tẹ̀sùrù nazirina gbogbo wọn tàǹfẹ́ ni wọ́n wò títí ẹnìkan Ọlọ́run bá fi borí gbogbo wọn ọ̀pá tiẹ̀ tó déjò ó gbójò gbogbo wọn mì ọ̀pá yìí kan náà òun náà ni mo sọ fún wọn wípé kó ti bánú omi tómi náà tóbi tó domi aró ọ̀pá ìkan náà ni mo sọ fún ọ pé kò tí bọ́nú òkun tó kùn ní fi là sí méjì ọ̀pá yìí náà Ọlọ́run bá tún wá ń sọ fún ànábì wa Musa wípé fi là àpáta gbogbo wọn fẹ́ mú mi ni ó yá mú ọ̀pá ọwọ́ òní fi nà àpáta nígbà tí ànábì wa Musa ṣe gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ọba ti ṣe sọ kalẹ̀ sínú ọkàn rẹ̀ pé kó ṣe fambajasati mi ní òfinata asharata àìnà látara àpáta tó fi igi tó fi ná àpáta yìí náà wá ní ojú ihò méjìlá tó jẹ́ pé wọn náà wá ń tu omi jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ojú kọ̀ọ̀kan ni ó wá ń dà gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ ìrú omi tó mi ń tibẹ̀ jáde gbogbo wọn ẹ má gbàgbé pa sọ pé Ọlọ́run ti pín wọn sí ìjọ méjìlá ìjọ kọ̀ọ̀kan ni Ọlọ́run bá wá fi mọ̀ wọ́n oníkálùkù wọn ti mọ èyí tó jẹ́ ihò tiwọn tí wọ́n ti mú mi gbogbo wọn tara bẹ́ẹ̀ wọ́n mu omi náà Ọlọ́run bá ní òun ara ní iṣẹ́ bá ní débẹ̀ lòun Ọlọ́run gbé iṣẹ́kíṣẹ́ kankan tọ́lọ́run bá wá tó bá ra àwọn ẹ̀dá rẹ̀ kì í fi wálẹ̀ kó má bá wa ṣe yóò bá wa débẹ̀ náà ni Ọlọ́run bá ti là wọ́n Ọlọ́run bó wá dá wọn dá bùkátà wọn Ọlọ́run ọba kì í ṣọba alábòsí Ọlọ́run bá ń sọ fún yín pé eléyìí tá a ṣe yìí a ṣe fún yín kó máa jẹ́ ìdẹ̀kùn fún yín ni wọ́n máa zalamuna wọn ti ṣàbòsí o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá padà ṣàbòsí walakin wadallalna alayhim al-ghamam Ọlọ́run bá fi ìṣújò Ọlọ́run bá fi bò wọ́n dàrú ìṣújò yìí ń dáàbò bò wọ́n kúrò níbi oòrùn ìṣújò yìí ń dáàbò bò wọ́n kúrò níbi àwọn ọyẹ́ tí yóò máa mú wọn ju bó ti ṣe yẹ lọ wa anzalna alayhimul manna wassalwa lẹ́yìn tọ́lọ́run bá ti ní kọ́ rí omi múmu yìí Ọlọ́run bá tún wá sọ manna wassalwa manna ní àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n kà sí pé nǹkan mímu lòun náà wassalwa ìyẹn gẹ́gẹ́ bí jíjẹ salwa ní òun náà ń pè ní quail bird
tá máa ń rí káàkiri UK òní ni bí mo bá àtàwọn Manchester máa ń sábà rí kó bẹ́ẹ̀dì káàkiri ẹyẹ òní lọ́lọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ fún àwọn ìjọ ànábì Musa alayhi salatu wassalam ọlọ́run wá sọ pé kulu min tayyibati gbogbo yín ẹ máa jẹ nínú táwọn ọlọ́run ọba ṣe lẹ́tọ̀ọ́ lé yín lórí kulu min tayyibati manna ta sọ̀kalẹ̀ yìí àti sálúwà yìí ẹ máa jẹ ẹ máa mú ma razaqnakum eléyìí ìjẹ́ ẹ mú látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba yín wà ma zalamuna wọn ò ṣàbòsí lóòótọ́ o ṣùgbọ́n tó máa padà ṣàbòsí náà walakin kanu anfusahum yadhlimun nígbà tábòsí náà mọ̀ àdé orí ara wọn náà lè ṣàbòsí fún wọn ò lè ṣàbòsí fọ́lọ́run nítorí pé ọba táwé ni ọba tí kì í ṣàbòsí ni ọba tí kì í nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo ẹni tó bá jẹ́ alábòsí ni eléyìí ó ń jẹ́ kó yọ pé gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́ tọ́lọ́run bá rán wa ọlọ́run ọba ò ní dá wa dá bùkátà wa yóò máa wà pẹ̀lú wa ni nígbà táwa náà bá ti fi tọ́lọ́run ọba sílẹ̀ láì ṣe kọ́lọ́run kó dákun jọ ìsìláàmù la gbé dání yìí dákun lọ́hùn ohun tí máa ń jẹ́ kí ìsìláàmù máa dùn mọ́yàn láti máa ṣe irú bẹ́ẹ̀ ni kó máa gbé bẹ́ẹ̀ nìkankan wa àdánwò tí yóò dìgbàgbọ́ ẹnìkankan wa lọ tí yóò fi wá ńlá wa kúrò lójú ọ̀nà tọ́lọ́run bá ti fi wá lé dákun Ọlọ́run kì í ṣànábì lára tágbà dánwò sí dákun Ọlọ́run má gbèrò àdánwò bẹ́ẹ̀ nìkankan wa wala la ilaha illallah wala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Gbà wá láàyè owó, gbà wá láàyè ọmọ. Gbà wá láàyè owó, gbà wá láàyè ọmọ. Fún wa lẹ́mìí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà ara. Fún wa lẹ́mìí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà ara. A gbà pé dandan ni kó àtúbọ̀tán wa jẹ́ ó dáa. A gbà pé dandan ni kó àtúbọ̀tán wa jẹ́ ó dáa. Kó tó di ní kíá ó mọ̀ játa èèmọ̀ kẹrẹ. Bó bá di ní kíá ó mọ̀ fi wá sálìjọ́nà rẹ̀. Owó tàǹkàrà gbà wá láàyè owó gbogbo wa owó tàǹkàrà ó gbà wá láàyè ọmọ. Ẹni tí ò bá fọmọ mọ́ kó gbà wá láàyè àlàáfíà. Ẹni tí ò bá fọmọ mọ́ tọ́lọ́run ti fún lọ́mọ ọlọ́mọ pa ọbọ àwọn ọmọ náà mọ́ wa lójú àlàáfíà ara tá a máa fi lọlé ayé àti tá a máa fi ṣẹ̀sìn ìsìláàmù ọlọ́mọ ṣàfi lé wa lọ́wọ́ kó fún wa dálẹ́ àrísìkí ìrọ̀rùn tá a máa fi ṣe àdínì náà ọlọ́mọ ṣáà fún wa torí òṣì òṣè ṣàdínì ọlọ́mọ ṣáà dùn wa núkalẹ̀ owó tàǹkàrà gbogbo wa náà la mọ ibi tó ń lọ gbà wá láàyè owó gbà wá láàyè ọmọ. Gbà wá láàyè owó, gbà wá láàyè ọmọ, fún wa lẹ́mìí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà ara. Fún wa lẹ́mìí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà ara. A gbà pé dandan ni kó àtúbọ̀tán wa jẹ́ ó dáa. A gbà pé dandan ni kó àtúbọ̀tán wa jẹ́ ó dáa. Kó tó di ní kíá ó mọ̀ játa èèmọ̀ kẹrẹ Ọlọ́run. Bó bá di ní kíá ó mọ̀ fi wá sálìjọ́nà rẹ̀ la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ní báyìí a bọ́ sórí orí ètò tó kàn òun náà ni láti ṣe announcement fún wa ní àti ilé agodo lọ́hùn. Inshallah first announcement a wá láti ọ̀dọ̀ àwọn youth wa tí wọ́n ní ká bá wọn project mo bọ̀ bóyá bọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́ wà ń bẹ̀ bọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́ Rahim jẹ́kẹ́jì naam. First announcement on kí gbogbo wa kí a take notice global naam bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a quick announcement. I've been asked from the Nasfat youth globally to share with us the event coming up this Thursday, the 1st of October in
celebration of the country's 60th independence anniversary. The theme of the discussion will be a united, peaceful, and prosperous Nigeria. We want to look into how can the youth help in nation building, which will be led by Mufti Ismail Mek, and also another one that will be discussed by our Sheikh Nuruddin Lemu, who was part of the representative in the Nigeria National Conference that took place 2013/14 under the leadership of Jonathan Goodluck. And also, we also have another one from Brother Jubriola, who will be here, and Temitokwe Fajingbesi Balogun, who's a major inspirational speaker from the United States, and Rashidat Ididi Balogun. It will be taking place live on Facebook and YouTube. Please, let's tune in from 4:10/4:15, and let's support the event, inshallah. It will be live on Facebook and live on YouTube as well. The moderator for the day is the Zonal Youth Coordinator of Nasfat UK and Ireland, inshallah. And the last one, I've been asked to also present this by the Youth Shura. The Youth Shura, they said these are the nominees that have been selected from their process to attend interview. If you have any reason why you think any one of them should not participate in any of the process or going forward, please contact them on zyshura@nasfatuk.org. zyshura@nasfatuk.org. Speak to them and tell them why you think any person from these images should not proceed with the process, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Any other announcement from any quarters? No? Okay, mashallah. We proceed to... Hi everyone, so my name is Jalila. So the discussion today is about balancing dunya. Sure, Dr. Ojawolini. So much, sir. Any information for your side? Okay, we proceed on to the next program, which is a prayer request, inshallah. Àwọn ustaz wa tí wọ́n máa bá ṣe prayer request. Àwọn náà ni Sheikh wa Isaac Shuaib Shoyemi láti Millwall branch, London, inshallah. Faddal mashkura ya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا دعوتنا ربنا ألا دعوتنا ربنا ألا دعوتنا هجبه لنا ألا دعوتنا هجبه لنا Oboluwa mashala igbadua wa. Oboluwa mashala igbadua wa o. Shebo ma pa olenikan afiwo. Shebo ma pa olenikan afiwo Ọlọ́run. Ọlọ́run má ṣe gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run má ṣe gbàdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Asalatu wa ọlọ́mọṣẹ́ àgbà ní ìbádà fún wa. Asalatu wa ọlọ́mọṣẹ́ àgbà ní ìbádà fún wa. Abẹ ìwọ Ọlọ́run máṣà ká kúnṣẹ́ rí wa láyé ń bí àti lálẹ́ kìámà. Ọlájú tó bí ànábì wa Muhammad. Prayer request tòní ẹrú Ọlọ́run kan. Wọ́n ní ká bá wọn ṣàdúrà fún ọkọ àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe surgery ní ọjọ́ Tuesday. Wọ́n ní gbogbo apáta ká bá wọn bẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run má jẹ́ kó já síbi táwọn ò fẹ́. Ibi táwọn fẹ́ òun ni kọ́lọ́run jó já sí. Tọ́lọ́run bá wá jẹ́ kó já síbẹ̀, àlàáfíà ara kọ́lọ́run bá wá dá padà sí wọn lára. Àwa bẹ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe tọrọ àdúrà yìí, Ọlọ́run bá mú lọ sílé àṣẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí pátá, Ọlọ́run jó rí bẹ́ẹ̀. Ọlá la ilaha illallah. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí ọlọ́mọṣà jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Èyí tẹ́ fẹ́ ọlọ́mọṣà lè kúrò ní ìgbésí ayé yín. Ọlájú tó bí ànábì wa Muhammad. Gbogbo apáta jàmáà ká ṣe ayatul kursi ẹyọ kan. Ọlọ́run ìṣọ́ Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run, ọlọ́mọṣà dàbò, ọlọ́mọṣà dálé wọn lórí Ọlọ́run.
ẹni tí ó ṣe operation náà fún wọn Ọlọ́run jẹ́ kó já sí rọrùn Ọlọ́run la ilaha illallah wala Muhammadur Rasulullah wala bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمن شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ẹrú Ọlọ́run kan Alhaji wa ìṣerú Ọlọ́run Alhaji wa Sirajuddin Ayọ̀ọ́lá ẹrú Ọlọ́run làwọn náà. tọ̀ wọ́n ní ká ṣe àdúrà fún ìyàwó wọn ẹrú Ọlọ́run tó lórúkọ Khadija Ayọ̀ọ́lá pé wọ́n lé lọ́dún lónìí Ọlọ́run abẹ́ èyí tẹ́ ṣe lónìí Ọlọ́run má jẹ́ fi dágbére fáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún Ọlọ́run jẹ́ ṣe nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún Ọlọ́run jẹ́ ṣe láyé Ọlọ́run bá wá ń lé yín kún lẹ́mìí gígùn àlàáfíà ara téèyàn fi ń lólé ayé Ọlọ́run máa fi wọ́n yín gbogbo oore tọ́lọ́run bá ti ṣe fún yín láti bẹ̀rẹ̀ ayé yín tó fi wá dòní Ọlọ́run abẹ́ má fi pa yín lẹ́kùn Ọlọ́run èyí tẹ́ tún ń retí wájú Ọlọ́run ṣàwọlá pé ẹ ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba lónìí èyí tẹ́ tún ń retí Ọlọ́run ṣàfilẹ̀ yín lọ́wọ́ ọláìtóbi ànábì wa Muhammad laqad ja'akum li'ilafi bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bákan náà ẹrú Ọlọ́run kan wọ́n ní ká ṣe àdúrà fún job interview táwọn lọ ṣe wọ́n ní ká ṣe àdúrà fún wọn pé kọ́lọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ èsì ayọ̀ èsì ìdùnnú Ọlọ́run jẹ́ rí gbọ́ la ilaha illallah wala bismillah alam nashra bismillahir rahmanir rahim ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bákan náà ẹrú Ọlọ́run kan ní ká ṣe àdúrà fún Alhaji wa Rozak Àtàndá Sẹ́ríkì ó pé ọdún 10 tí wọ́n jáde láyé kọ́lọ́bà wa ṣe kúnsìmí fún wọn Ọlọ́run ìwájú tí wọ́n dojúkọ Ọlọ́run jó dá èyí tí wọ́n filẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé ọba tí ò jẹ́ ó bàjẹ́ ìṣojú ẹ̀mí wọn Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ lẹ́yìn wọn wọ́n ti wá pé ọdún 10 tí wọ́n ti kúrò láyé ọba tí ò bẹ̀yìn náà jẹ́ tẹ́ fi wá ń rí àdúrà ṣe fún ọ lónìí èyí náà Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé ọlá ètò ìdánábì wa Muhammad ọlá bisimilahi 3 kul huwallahu 3 ládàbẹ̀ Ọlọ́run bá mú bá wọn nù sáré bisimilahi rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ẹrú Ọlọ́run kan náà wọ́n ní ká ṣe àdúrà fún Alhaji wa Nurain Ìṣọ̀lá Agiri àwọn náà pé 10 years tí wọ́n kúrò nínú ayé Ọlọ́run ojú tí wọ́n dojú kọ Ọlọ́run jó dá ẹ̀yìn tí wọ́n fílẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé nínú nǹkan téèyàn fi ń ṣe fáàrí láyé òun náà ni ikú èèyàn lè ṣe fáàrí pé mo lówó ju lágbájá lọ mo kàwé ju lágbájá lọ àmọ́ èèyàn ò lè ṣe fáàrí pé lágbájá yìí kú ju lágbájá lọ ikú ni ikú ń jẹ́ gbogbo wọn pátá Ọlọ́run bá pa wọ́n pọ̀ kẹ́ Ọlọ́run wọ́n yìí tí wọ́n kọjú sí Ọlọ́run jó dá èyí tí wọ́n fílẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé bisimilahi kul huwallahu ládàbẹ̀ Ọlọ́run bá wọn nù sáré bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. ẹrú Ọlọ́run kan ní ká ṣàdúrà fún ọmọ àwọn brother Abdul Nasir
wọ́n máa pé 23 years ní ọ̀la. Ọlọ́run jẹ́ wọ́n ju ọ̀la lọ. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n ju ọ̀la lọ. Èyí tí wọ́n fẹ́ ṣe lọ́la yìí, Ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n fi ṣe àṣemọ́láyé Ọlọ́run. Má jẹ́ kí wọ́n fi dágbére fáyé Ọlọ́run. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ara téèyàn fi ń lólé ayé Ọlọ́run máa wá jogún ẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní ká ṣàdúrà fún wọn wípé ìyàwó alálùbáríkà Ọlọ́run máa wá jogún ẹ̀ fún wọn. Ìyàwó tí ó bá wọn ṣẹ̀sìn Ọlọ́run máa wá jogún ẹ̀ fún wọn. Ọlá ìtóbi ànábì wa Muhammad. Ọlá làkúndínlá kùnlé ìlàfì. Bismillahir Rahmanir Rahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bákan náà ẹrú Ọlọ́run kan wọ́n ní ká bá wọn ṣe àdúrà fún Alhaji wa Rozak Sani Adekoya. Àwọn náà pé 21 years tí wọ́n kúrò láyé. Ọlọ́run a bẹ̀ ẹ́, iwájú tí wọ́n kọjú sí Ọlọ́run jẹ́ ó dáa. Iwájú tí wọ́n kọjú sí Ọlọ́run jẹ́ ó dáa. Èyí tí wọ́n filẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé. Ọba tí ò jẹ́ ó bàjẹ́ níṣojú ayé wọn kò wá bàjẹ́ for over 21 years tí wọ́n ti kúrò láyé Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ láéláé. Ọlá la ilaha illallah. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Ìyà sáré Ọlọ́run má fi jẹ wọn Ọlọ́run. Ìdààmú sáré Ọlọ́run bá jìnnà sí wọn Ọlọ́run. Ọlá la ilaha illallah. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Bismillahi mẹ́ta, Allahu mẹ́ta, ládàbẹ̀ Ọlọ́run bá ń bá wọn nù sáré. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bákan náà ẹrú Ọlọ́run kan ká bá wọn ṣe àdúrà fún ìyá wọn. Wọ́n pé ọdún 6 tí wọ́n kúrò láyé. Allahu akbar, Allahu akbar. Ọba tó ti ń dúró tì yín láti ọdún 6 tí ìyá náà ti kúrò láyé tí ò dojú tì yín. Ọlọ́run má dojú tì yín láyé Ọlọ́run. Má dojú tì yín lórí ara yín. Má dojú tì yín lórí ọmọ yín. Má dojú tì yín lórí ọkọ yín. La ilaha illallah. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Gbogbo ẹrù tí wọ́n sọ̀lẹ̀ fún yín tẹ́ ń gbé, ọba tí ò jẹ́ kó wọ̀ yín lọ́rùn láti bá tí wọ́n ti lọ. Ọlọ́run má jẹ́ ó wọ̀ yín lọ́rùn láyé Ọlọ́run. La ilaha illallah. Ọlá Muhammadu Rasulullah. Ìyá náà Ọlọ́run wa ṣe kún sí mi fún Ọlọ́run. Ìyá náà Ọlọ́run wa ṣe kún sí mi fún Ọlọ́run. Ọlọ́run má ṣàwọlá pé wọ́n bímọ rí kalẹ̀ tó wọ́n ṣàdúrà fún. Gbogbo àdúrà tẹ́ ń ṣe fún Ọlọ́run bá lọ sílé àṣẹ Ọlọ́run. Ìyá sáré Ọlọ́run má fi jẹ wọ́n. Ìdààmú sáré Ọlọ́run má gbé bá wọn. Ọlá ìtóbi ànábì wa Muhammad. Ọlá bismillahi mẹ́ta, Allahu mẹ́ta, ládàbẹ̀ Ọlọ́run bá wọn nù sáré. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ẹrú Ọlọ́run kan ká bá wọn ṣe àdúrà fún ìyá àwọn tí wọ́n ń padà sí Nàìjíríà lónìí. Ọlọ́run ìṣọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run bá fi ṣọ́ wọn padà Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run má ká kúrò lórí wọn Ọlọ́run. Wọ́n fẹ́ fi UK lẹ̀ pẹ̀lú bismillah. Padà sí Nàìjíríà àwọn Ọlọ́run tó jẹ́ pẹ̀lú alhamdulillah. Gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ́ fi ilẹ̀ ń bí àtàwọn tí wọ́n lọ bá ń lé má jẹ́ wọ́n búra burú lórí wọn Ọlọ́run. Tí wọ́n bá padà sí Nàìjíríà má jẹ́ kẹ́yìn náà búra burú lórí wọn Ọlọ́run. Má jẹ́ kí wọ́n búra burú lórí tiyín náà Ọlọ́run. Padà lọ́lé wọn Ọlọ́run bá wa ṣe rọrùn fún wọn Ọlọ́run. Ọlá ìtóbi ànábì wa Muhammad. Ọlá bismillah ayatul kursi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحد حفظهما وهو العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ajá Ṣéhù wọ́n ní ká ṣe àdúrà fún wọn pé ọjọ́ bí wọn Ọlọ́run o èyí tẹ́ fẹ́ ṣe yìí Ọlọ́run má jẹ́ fi àṣegbẹ̀yìn láyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún Ọlọ́run jẹ́ ṣe láyé pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú ìdẹ̀ra oníkẹ́ fi lólé ayé ọlá tóbi ànábì wa Muhammad gbogbo èyí tó kù tẹ́ lónú gbèsè ayé yín Ọlọ́run má jẹ́ lù pẹ̀lú dààmú Ọlọ́run má jẹ́ lù pẹ̀lú fìtínà ọlá tóbi ànábì wa Muhammad ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ara Ọlọ́run bá wa jogún ẹ̀ fún yín ọlá làkọ́díjà kúnlẹ̀ ìlà sí bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bismillahir rahmanir rahim lihila fi quraish ila fihim ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ẹrú Ọlọ́run kan wọ́n ní ká bá wọn ṣe àdúrà fún ọkọ àwọn pé wọ́n ń retí dọ́kúmẹ́ǹtì kan látọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mẹ́ǹtì Ọlọ́run bá wa ṣe ń rọrùn fún wọn Ọlọ́run bá wa ṣe ń rọrùn fún wọn Ọlọ́run bá wa ṣe ń rọrùn fún wọn Ọlọ́run nǹkan tí wọ́n ń retí náà Ọlọ́run má fi ní wọn lára Ọlọ́run má fi dà wọ́n láàmú má fi bà wọ́n gbèsè ayé jẹ́ Ọlọ́run má fi bà wọ́n nínú jẹ́ ìdùnnú ní Ọlọ́run jẹ́ ó jẹ́ fún yín ọlá bisimilahi alamina shiraha bisimilahi rahmani rahim alamina shiraha laka sadrak wa wadana anka usrak alladhi anqadha sarak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fa ansab wa ila rabbika farghab wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ẹrú Ọlọ́run kan ní ká ṣàdúrà fún ọmọ àwọn ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ exam ní ọ̀la ọmọ náà Ọlọ́run tó láṣeyọrí Ọlọ́run tó láṣeyọrí exam tó fẹ́ ṣe Ọlọ́run tó láṣeyọrí lórí abẹ́ ìwọ Ọlọ́run jẹ́ ó ṣàṣeyege lórí ọlá bisimilahi inna atoyina bisimilahi rahmani rahim inna atoyina kalikawthar fasalli li rabbika wanhar inna shanihaka huwal abtar. ẹrú Ọlọ́run kan ní ká ṣàdúrà fún ọ̀pọ̀ àwọn pé wọ́n ń retí ìwé wọn láti home office wọ́n ti gbé application náà wọlé Ọlọ́run application ọ̀hún Ọlọ́run jó báànú Ọlọ́run ọba pàdé Ọlọ́run jó báànú Ọlọ́run ọba pàdé àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ó máa ń ju agbára èèyàn lọ ọ̀rọ̀ home office nílùú yìí nǹkan tó ju agbára èèyàn lọ ni nǹkan téèyàn hand over sọ́wọ́ Ọlọ́run ni pé kọ́lọ́run kó bá wa yanjú ẹ̀ èyí tẹ́ ẹ gbé wọlé Ọlọ́run ṣàbáyé yanjú ẹ̀ Ọlọ́run ṣàbáyé yanjú ẹ̀ Ọlọ́run ìfi ayọ̀ Ọlọ́run jẹ́ gbọ́ lórí ẹ̀ Ọlọ́run má ṣàwọlá pé ìyàwó ló ń ṣàdúrà fún ọkọ lórí ìwé Ọlọ́run má fi ilé má fi dojú tì yín Ọlọ́run má fi dojú tì yín Ọlọ́run wọ́n ní kó ti nímọ̀ kò nímọ̀ Ọlọ́run má fi ṣe déédéé wọn Ọlọ́run wàláì nǹkan tó burú jù nínú ọ̀rọ̀ ìwé ìgbélu yìí nìyẹn wàláì kéèyàn má ti ní rárá wàláì ó bẹ́tà ju bí kéèyàn ti wá ní kó má ní mọ́ ẹ ṣe àdúrà yìí Ọlọ́run bá yín mú lọ sílé àṣẹ ó ti ní kò nímọ̀ Ọlọ́run má fi ṣọ́ ọkàn yín Ọlọ́run má fi ṣọ́ ọkàn yín Ọlọ́run ilé ìtẹ́ fẹ́ gbà yín Ọlọ́run má fi dojú tì yín Ọlọ́run má fi dáyé ẹ̀yẹ yín lẹ̀ Ọlọ́run tó gba ànábì wa Muhammad máa panu pọ̀ a ṣe bisimilahi ìwádùn abá ṣe máa ń ṣe má ṣàwọlá wípé Ọlọ́run lọ́ba tó ní àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run èyí tẹ́ gbé wọlé Ọlọ́run jó báànú Ọlọ́run ọba pàdé Ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń retí irú oore yìí tí wọ́n wà lórí pláfọ́ọ̀mù yìí àtàwọn táàbọ̀ ni àtàwọn táàmọ̀ ni Ọlọ́run bá wa ṣàánú wọn lórí Ọlọ́run bá wa ṣàánú wọn lórí Ọlọ́run ẹlòmíì tẹ̀sí wò pé báyìí mo ṣe fẹ́ ṣe gbogbo ọ̀nà ló dí yìí Ọlọ́run má ṣàwọlá pé ó lànà fún ànábì Musa alayhi salatu wa salam nígbà tó wà tí Fáráò bẹ̀rẹ̀ Musa kan lọ ni kò mọbi tó ń lọ Fáráò dẹ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọ ìwọ Ọlọ́run ọba ó ṣínà fún Musa Ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí pláfọ́ọ̀mù yìí tí wọ́n rí báwo làwọn ṣe fẹ́ ṣe ìwé ìgbèlú báwo wá ṣínà dùnú fún wọn Ọlọ́run báwo wá ṣínà ayọ̀ fún wọn Ọlọ́run ọlá ayé tóbi ànábì wa Muhammad ọlá la ilaha illallah ọlá Muhammadu rasul Ọlọ́run má ṣàwọlá ẹrú Ọlọ́run ló ń ṣàdúrà fọ́kọ ẹ̀ yìí má ṣàwọlá pé ìfẹ́ lóní tó fi ń ṣe àdúrà fọ́kọ ẹ̀ lórí ìwé ìgbèlú Ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n wá ìwé ìgbèlú Ọlọ́run bá ṣe fún yín Ọlọ́run ọlá ayé tóbi ànábì wa Muhammad ọlá bismillahir rahmanir rahim وجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا
وجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا وجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا بسم الله والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى من ودعك ربك ومن قال وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آكلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكأر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين تقبل منا بجاه محمد اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين تقبل منا بجاه محمد يا رب العالمين. Ọlọ́run ṣáà gba gbogbo àdúrà tí wọ́n ṣe fún wa o. Ọlọ́run ṣáà bá wa mú wọlé àṣẹ. Ọlá jẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run. Ọlá pé alẹ́ lómi tá ń jọ́sìn fún àyàfọ́ Ọlọ́run ọba Allah. A sì níbòmí tá ń wárán lọ́wọ́ àyàfọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah yìí náà. Àti wá dé gbogbo àlámọ̀rí wa síwájú Ọlọ́run ọba báyìí. Ọlọ́run ṣáà bá wa gbé. Ọlọ́run ṣáà bá wa bí àbùkátà wa. Ọlọ́run ṣáà bá wa gba àdúrà náà. Ọba mú wọlé àṣẹ. Ọlá la ilaha illallah. Ọlá Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma àmín. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣàdúrà fún wa, gbogbo àwa tí a bá fẹ́ ṣe sàdákà sójú ọ̀nà Ọlọ́run, ká fi jẹ́ kí àdúrà wa kó bá lè tètè rìn dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọba ká ṣe fi sabilillah sójú ọ̀nà Ọlọ́run. Ọba gẹ́gẹ́ báyìí máa ń ṣe ní branch wa. Tá bá ti ṣàdúrà báyìí, a máa ń fi sàdákà ti àdúrà wa. Ẹ máa nítorí pé orí virtual platform láwa báyìí, àdúrà nìkan la kàn máa rí ànírówó. Ẹ bá fi owó sí àkáǹtì ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń ṣe ní branch wa kọ̀ọ̀kan. Kọ́lọ́mọṣẹ́ àgbà ní ìbádà fún wa. Ọlá jẹ́ kan ṣoṣo Ọlọ́run torí pé àdúrà ó wà lè ìbádà. Àdúrà tá à ń ṣe yẹn ìbádà ní lọ́tọ̀. Ìbádà ní kọ́lọ́mọṣẹ́ àgbà fún wa. Ọlá la ilaha illallah. Ọlá Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ní báyìí a bọ́ sórí ètò tó kàn. Òun náà ni kí a gbọ́ lecture wa lẹ́nìí. Àrà ọ̀tọ̀ ló máa mú wá. Gbogbo wa náà la mọ̀ wípé COVID-19 ó sì wà ń ta. In fact wọ́n ló tún ti ń lọ sókè. So lecture tá a fẹ́ ṣe lénìí tán fẹ́ ṣe fún wa lénìí nípa COVID-19 but in a different way. It's taking a different dimension. We are not going to be talking about how to save ourselves from COVID-19. We have heard that so many times, even though it's not enough. We will continue to hear it. However, we want to hear a different perspective on COVID-19, inshallah. Our brother tó máa bá ṣe lecture náà, àwọn náà ni brother wa Kashif Adams láti ìlú Mbonika pè yín sí London àbí Excess àti gbogbo tí àti Newark. Ọ̀nà ni wọ́n máa bá ṣe lecture náà. Bismillah brother Kashif. I think it's on the... Assalamualaikum, sir. Wa alaikum salam wa rahmatullah. You need to share your screen so that we can... Mo kàn ní grant permission. Mo ti try and see. I just need the permission to be granted. You don't have permission to share? Yes. Uncle Jaja, are you there? Ẹ dákun ẹ bá ń pè jẹ́jẹ́ kó bá share screen kó bá fún lecturer ní access. Okay, you can continue the lecture if you want to share your video with us as well. Okay. So why that is going on the behind the scene. Doctor, you can authorize him as well as co-host. Really? I don't know. Yeah, you are co-host. Let's see.
Put on hold. I Ó ti wà on. can't even myself. I had to get authorization from JJ. Kashif ti wà on. Is he on? Yes, Yeah, I just want to share the presentation slide at the moment. Yes, so go ahead. But it's not allowing me to do that. It needs permission. Permission. Yes. Okay, continue. I'll call JJ behind the scene to do that. Okay. Assalamu alaikum. I think I've done that. Okay, I can do it. Yes, it's come true now. Yeah. Thank you very much. You're welcome, both. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi. I want to thank our doctor and Alhaji Abdul Hafiz for presenting this opportunity to me to deliver this lecture to everyone. I think it will be quite interesting and beneficial to us. And the title is, COVID-19, which is what we have at the moment, and how it is a great reminder to humanity as a whole. So let's begin. So I'll start off by saying that, as I mentioned, this lecture is about the signs between the lines that we can actually perceive from the happenings that have occurred in the world today. And it's basically trying to tell us two things: how we need to check our existence as human beings now that this pandemic that most of us, or even I would say all of us, have never experienced in our lifetime. How do we reevaluate our existence as human beings and navigate towards it or out of it? And how do we also use this opportunity to direct ourselves to the purpose which Almighty Allah has created us for? Those are the two things we'll be talking about today. And we'll be doing it in form of lessons, which I would share afterwards. So what is the situation at hand at the moment? Today, we are talking about global changes in the way we live our lives in different dimensions. First of all, we have to stay 6 feet apart. We have to always wash our hands regularly, as if we did not do that enough as Muslims, always performing ablution. We have to even do it more now. We have to sanitize our belongings. Anytime we go out to the shops, we come back, we must wash everything. We have to wear face masks in public spaces. Our children have been away from school for a very long time. And I'm sure this is the longest holiday as parents that we have actually experienced. We've not spent this amount of time with our children since when they were 1, 2, or 3 years old. But this is another period in which we've seen something different, spending this very long time with them. We also have not been able to pray Jumat for a very long while. I can't remember how long ago we prayed Jumat together, or even when we gathered for our weekly Asalat, which we are now doing on Zoom, thanks to the internet and technology. But before then, before COVID-19, we always had this. These are things that COVID-19 has come to change. We didn't have the opportunity to go on holidays like we used to. And we now, even some of us have to stay at home to do our work and to take care of the family at the same time, which might be proven a little bit challenging. And finally, some of us have even lost some people, some loved ones to the virus as well. So this has impacted everybody in different ways. And this is where we are today with the situation of COVID-19. So interestingly, what are the lessons? What can we take away from these times? It is left to us to interpret how we see fit, what we can actually take out, or what the lessons are from the situation. Everyone has been involved and affected in different ways, and we can either thank Almighty Allah or be angry, and we can't be angry at Almighty Allah, it's impossible. But there are important lessons that we need to take note of, and this is going to allow us to take advantage of the situation. What we need to do is to basically sit down and reflect and think about all these events and look at the spiritual side of things and what the Quran also says for more guidance. And those are the events. Some of the results are going to be things that we would discover that Almighty Allah has mentioned one way or the other, and we just need to key into it. And on the screen here are some of the lessons that we'll be discussing as individual points as we proceed. So I'll start with the first lesson, which is equality. And it says that equality must prevail.
What is this situation reminding us of? It is reminding us that we are all equal. And regardless of our culture, our religion, the occupation that we have, our financial situation, how famous or how popular we are, COVID-19 came and it treated humanity equally. And maybe we as humans ourselves, we should treat ourselves equally as well. It has affected people of all races, all religions, status, whether you are high up in the chain of hierarchy or we are low. No one has been treated differently. Everyone that has been diagnosed with COVID-19 has been taken to the same hospital, the same isolation center. They use the same ventilators. They use the same kind of treatment. That is if we even have a proper treatment for it. And no special treatment has been given to anybody. Money in this situation cannot buy you better treatment or even a cure, which we had in previous situations before this COVID-19. And it leveled the playing ground for everyone, both the poor, the rich, you are Black, you are white, you are Asian, everyone was able to contact it. And it basically tells us that we are all the same on this planet and no one is superior to the other. No person is bigger, no one is better. And we need to also reflect on the fact that in Nigeria as ourselves, we lost some high people. Abba was the first person. We also lost Senator Pepe from Ogun State. We also lost Buruji Kasham as well. These are people who are high up in the country. And it says, may their soul rest in peace. And it shows us that sometimes, no matter your position, you can't change the order of things. And we are all the same on this planet. No person is superior and no one is better than the other if we decide to look at the final details of things. And what does the Quran say about equality? The Quran says in Quran chapter 49, verse 13, that Almighty Allah says, "O people, we created you from the same male and female and rendered you distinct people and tribes that you recognize each other. And the best amongst you in the sight of God, Almighty Allah, is the most righteous, because God is the omniscient and cognizant." Almighty Allah did not talk about our riches, did not talk about our purpose, did not talk about anything else. He only talked about how he perceives us as being righteous. And in another narration, the Prophet Muhammad ﷺ said, "Who amongst men is favored by Allah?" That was a question asked by one of the Sahabis in an hadith. And he replied that a man who does the most good to the people is the one who is most favored among all men. And finally, to cap this discussion on equality, the Prophet also stated in his last sermon and his farewell before he left, saying that, "O people, your Lord is one and your Father is one, which is Adam. An Arab has no superiority over a non-Arab, and a non-Arab has no superiority over an Arab. Also, white has no superiority over black, no black have any superiority over white, except by piety and righteousness. All humans are from Adam, and Adam is from dust." And that's the Prophet's message at the end, saying that we are all the same. And COVID-19 has come and been able to show us that if we only look at ourselves as the same, we'll be better off in the way we live our life and do our things. So I'll go to the second lesson, which is our connection as human beings. And I would say this connection that we have together is undermined. And what is the lesson? It is reminding us that we are all connected, and something that affects one person has an effect on another person. It is reminding us that we have put up false borders, and the passports that we need to travel, the COVID-19 virus doesn't need it. It moves around and we don't even know how it moved around, but we know that it got to us. It got to us in the UK from China, and it got to Nigeria from wherever else, someone actually went to Nigeria from with the virus, and it spread globally. And it has also been able to teach us that by oppressing us for a short time, we need to think about those that have been oppressed or that spend their life in constant oppression in the situation of the world at the moment, even before COVID-19. So this disease is, something which is communicable as a virus. Human beings are the major spreaders of this disease, and we couldn't stand a chance of, beating it. We noticed that the spike continued to rise, and we've seen that happen now until we agreed to be locked into our houses, which was the lockdown. And now there's a possibility that there's going to be another lockdown because we've seen another number rise in the cases. And
if COVID-19 gets past another person, what do? We are the members of the household, or we as a member of an office, it is best for the person who has been infected to stay away, because we might possibly contact it, because we as human beings, we interact. And that's how the disease spreads. So if we have cold and lice, for example, in children when they're in primary schools, or you have cold in the office as well, it is always best for the person who has that particular infection or disease to be isolated, to be kept away. And when the person is kept away, the person needs to be treated before they can then be reintegrated into the society. They need to be helped, if in summary. And if that's not done, the chances are that every other person who is exposed to that person is either going to contact that cold, or if it is lice in the children, every child in that classroom or the whole school might have lice as well. And we take it very serious. We tell the person, if you are sick, take a day off and treat yourself. And this is quite similar. And indirectly, it is telling us that when something is wrong with our neighbor or someone we know, if we don't help them first, it will definitely come back to bite us, whether we like it or not. And we see this every day. We have homeless people who are on the streets. If we don't make their life better, by providing what they need, as they need home, they need shelter, they need food, they become people who might actually become beggars. And if they become beggars, they can also become desperate enough to even start to steal things. And if they steal things, they are still going to come back to us to steal the things that we have, that we provided for ourselves. And what this is saying is that basically, if we provide for these people, it will reduce the amount of after effects that might come back to us. And providing that which is due for them is what we need to do, because we are all connected. And I'll give another example, and there are several examples. For example, in Nigeria, we have the Niger Delta area where we get our oil from. And we know what happens when there is a pipeline burst. The whole country stands still. We are connected to the Niger Delta area because they are all Nigerians, and we pump this oil from their own region. But these people, they feel disenfranchised. They are not provided with the best of healthcare. They are not provided with the best of the amenities that they need. So when they get fed up, they start to destroy things to vent their anger, or to siphon fuel so they can sell and then get money for themselves. But when this happens, the whole country is affected. And then the price of fuel skyrockets as well, because we are connected to them, but we've not been able to also help them and treat them like they should be treated properly. And so simply said, what we don't take care of now may surely come back to bite us. And in the situation, we feel oppressed right now because most of us have been locked into the house for a long time. We have not been able to go about our normal daily activities. We feel like our freedom has been taken away. Our recreational activities that we have with our children, the work we go to every day, some of the holidays we travel to places during the summer. The summer has passed now, we couldn't go there. We've canceled a lot of things. This is some sort of oppression because it is not the norm. We've not been able to freely do what we normally would do if COVID-19 was in place. So we need to remember those as well who can't get what they want, who feel oppressed as well. And that's another lesson we can take out from this era that we are, this COVID-19 situation we find ourselves. So let's go to the third point as well. The third point is basically telling us that our journey in this life is short. It is reminding us that our life is short, and it is most important for us to do to help each other, and especially those who are old or sick. It tells us that we have just a short time to live on this planet, on Earth, as Almighty Allah has told us. And every day that counts, it seems like yesterday. We look at our pictures and we look, well, this is just 20 years ago. I look so young, and it looks like time has flown by very, very quickly. But we've lived 20 years, but it seems like it's not 20 years. And that's how fast time flies. And before we know it, we will get asked the question, our time will come, and then we'll ask ourselves, what have we done with our time while we're on Earth? What have we been able to do? And this gives us the time to reflect. Have we been able to do what Almighty Allah has instructed for us to do before our time comes? We keep pushing our change forward. We need to repent, but we'll say, oh, I will do it later. We need to improve on our prayers, but we'll say, I can do it later. We need to do our zakat, but we'll say, okay, I will do it next year. I've not made enough profit this year. We need to amend relationships with some people,
whether our friends of the past or families, but we'll say we'll do it next time we see. Or we need to go to Hajj, but we'll say, oh, the money has not come completely. I need to make this amount before I go. All these things we keep pushing forward. But our time, when it's going to come, we don't know. So we should not ignore the important things until time catches up with us and realize that it's too late. And no one knows when their time will come. So the purpose is for us to help each other. And this begs the questions: how do we plan to leave Earth and return to Almighty Allah when our time comes? How do we plan to return to our Creator? What is the impact we are trying to leave before we go? Have we been able to help the poor and the needy? Have we been able to help the sick? Have we visited the hospitals? Have we amended the relationship with our family members? Have we helped our parents? Have we amended the relationship with our parents? How have we contributed to Islam? How have we contributed to our immediate environment? All this we need to think about before our time is up. And our purpose is not to buy toilet roll. If you remember, when the lockdown started, everybody was going for toilet roll to stock up. And right now, because there's going to be another lockdown, the shops, Sainsbury's, Tesco's, all of them are thinking, are they going to have to fend off people again or put an embargo on what people can buy? How much, do they need to tell people to buy? And we stocked our house full of foodstuffs, and we thought it was never going to finish. And that was not the best way to go about it. And what we need to realize that this is not what we need to survive, but it's the quality of how we live our life. What have we been able to do, no matter how the length of our life is? Have we been able to, thread in the path in which Almighty Allah has set down for us? And that is our lesson number 3. Lesson number 4 is about luxury not being a necessity. And this is a reminder that our materialistic society is what prevails before us. And when in times of difficulty, what we remember is only the essential things, which is the food, water, and medicine, as opposed to all the luxuries that we give value to. The luxurious life is not why we are here. And we were able to realize this during this period of COVID-19. Most of us have more than 2 cars, 3 cars, 4 cars, whether globally or here as well. We have expensive wristwatches, we have expensive jewelries, we have expensive clothes, we have lots of things that we spend money on to buy. But when the pandemic came and we were all locked down, we realized that we didn't use these things. We have houses here and there, but we couldn't get to these houses. We stayed in one place. In fact, it was a taboo to leave your house to go somewhere else. You can be stopped by the police to ask where you are going to. Some of us have a lot of money that we could not spend because we didn't have the extra things to use this money for. We only spent it on things that were necessary, such as the food, the water, and the medicine we needed to treat ourselves. And then we're able to understand that all we need to survive as human beings is not really much. We have clothes we no longer wear or we might not wear that are all in the wardrobe. We're just wearing simple things, our joggers, our t-shirts, and the lightest of clothes we could actually wear, wearing not in our tie or wearing our suits, those of us that were locked down into the house. And after the lockdown, after a couple of months, most of us realized it wasn't even our size again, because we had grown bigger from just staying and not, being active, and they were not our sizes anymore. And we also were not able to spend, our money on all these things that we spent our time by going to work together. And all these materials, we realized that they were not really as important as we needed them. It was all what society has programmed our minds to believe, that we need these things. When the latest phone comes out, they advertise it for us, we feel, oh, we need to buy it. It has the latest camera, it has the new operating system, it's faster, it's this. Or, this car is better than this one. Meanwhile, the point is to get us from point A to B, and so on. But that's how society has been programmed, and it's a capitalist economy we live in. And we think we need to buy all these things as a sign of success. We heard a lot of things as non-essential travel. We realized that all what we do is not really essential. We visit places, we spend money in other places, we go to the gym. Meanwhile, we could have exercised at home. We didn't need to go to Nando's, we didn't need to go to McDonald's, we didn't need to buy a burger, we didn't need to go and buy milkshake. All these things we consumed before the lockdown were very which were harmful to our body, were how we spent our time and spent our money. But now we're stuck into the house, we could not do all of this. And we realized that those places are just extras that we use to keep ourselves busy in this world, and we can't do without them, because we did without them during the lockdown. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam says that Allah doesn't look at our appearance
or our wealth, but rather it looks at our hearts and actions. And that shows us that luxury is not a necessity. And I'm sure we're able to realize this throughout this period when the lockdown took place. And that's lesson number 4. Now let's go to lesson number 5, which is another important one, which is family is key. And it is reminding us about the importance of our family and how we need to go back to it, because most of us have neglected it. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into a home, because a house is different from a home. A house is the structure. The home is the family and the units that we live in, and as husband and wife, and father, children, mother, and children. And it shows us that we need to bring our home first. Before COVID-19, our routine was basically wake up, go to work, come back, sleep, and we repeat this 5 times a day before weekend comes. Weekend looks like the break where we then say, oh, I need to get my car washed. I need to go to this place. I need to call this person. I need to get my laundry done. And we did all these things, after we've fended for our life, because it's important to make ends meet. We have children and spouses, but we struggle to actually have quality time for these people because of our real life demands. Our children go to school every day, and we hardly have the time to input into what they learn, or give our own input as parents and guide them aside what they learn from outside. They spend almost 7 hours a day outside learning other things from other people, from their teachers, from their friends. And when we come back to them, we are mostly tired. We might not have that time to continue to make changes to their lives, to impact in their lives as parents and as guardians to them. And what happened during the lockdown, we were forced to be together as a unit, as husband and wife, and as a family, seeing eye to eye, face to face every day. There was nowhere to run for some of us, and some people dreaded it sincerely because they were not used to it. The routines we had forgotten or abandoned, we were able to put them in place. We were then able to, instill the discipline that most of us might have not been able to have the opportunity to do. We spent more time with, with our spouses and kids that we've missed. We brought back things, moments that we actually cherish, and we spent it together with each other. And then we understand that the current structure actually even helps us, and we can actually even be better. And this has brought some families closer. Family who have not been able to spend time together have been able to help each other academically, or help with non-academic activities such as painting, baking, watching sermons, even with their spouses and the children as well. Establishing prayer, our 5 times daily prayer as a unit as well as a family, was another thing we could actually have taken advantage of in this pandemic period. Listening to more sermons and even having Islamic activities we could participate in that pop up on our platforms every time, saying, a sermon is coming up here, we can listen to it, and so on. These are things we could actually spend more time doing as a family. And with this period, I would say, reminded us of the Stone Ages, of what was life like without school. What was life like when we just had to go to the farm and come back to our family, and there was no school for the children to go to? We must have had a taste of it. And I would say this helped us to strengthen our family bond, or this is supposed to help us to strengthen our family bond, as opposed to our previous life of going and just 5 times a week. We only have time to spend with our family 2 times during the weekend. And the Prophet Muhammad said, when a Muslim spends some time with his family, he is intending to receive a large reward, and it is regarded as charity for him. And with also regarding how we spend time with our spouses, it also says that you shall be rewarded for every deed that you perform solely for Allah's pleasure, even if that deed is putting something into the mouth of your wife. So what's this hadith trying to tell us? It's trying to tell us that even the Prophet realized the importance of family, and it is important for us as men and women as well to put our family forward and make sure that our family gets as much attention we can offer them as possible as well. I'll move on to the 6th point now, which is pride comes before fall, and that's a very popular saying, as we know. It has reminded us that we need to keep our egos in check. This is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are, a virus brought the world to a standstill. And we will never forget the year 2020. We started 2020 thinking it's a year of double, a year of perfect, whatever.
In fact, in Nigeria, when I was in primary school, I remember that 2020 was our, we had the Vision 2020. I don't know whether that's been accomplished now, but here we are. 2020 turned things around and it was not what we expected. So let's think about all the things that 2020 was able to destabilize. All the people in high places. We had presidents running helter-skelter. Even our Prime Minister Boris did not seem competent. At some point, he seemed clueless about what to do. Everyone had to hide in their homes. Businesses were affected. Dear Buhari could not fly as he used to. Leading countries such as the UK, US had their economies start to shake. And there was a lot of borrowing, which is not usual for these countries. They had to borrow to give people money to help them in the pandemic period. Strong businesses started to fire people. McDonald's closed down, KFC closed down. Some people were laid off, salaries were cut. And we were almost nearing some kind of global recession. And they realized this, which is why they decided to open the lockdown again, because the economy needs to work on people having the ability to earn money and exchange this money. And there was a lot of panic that this will become the norm. And is this going to last forever? Is this how we are going to live? Are we going to be locked down? Our confidence level dropped and our fear level rose as well. And then we'll ask, all this was caused with a single virus that we can't see, something that science, with all our might and achievement, has not been able to find a solution to today. We've not been able to find a response to date. All the best scientists and researchers in the world have come together, and this is the 9th month, going to the 10th month, and we have not been able to find anything. We've been able to go to space. We've been able to go to the moon, but we can't find a cure to COVID-19 just yet. And this tells us that some things can bring us to our knees that we don't even expect. And with all the greatness that we humans have, with all our ego and our pride, it tells us that there are some things that we don't have the power to solve. And Almighty Allah is going to be the one who is going to help us out, no matter how advanced we think we are. We are looking for the solution, and Almighty Allah would help us only when it seems it's the best time. And we know a lot of these situations of ego and pride and how it has caused the downfall of many people, and in stories we've heard in the Quran. We've seen the story of how Almighty Allah always makes sure that a generation he wants to deal with, he first makes sure that the people feel invincible, they feel untouchable, they feel high and mighty. And what happens to them? The unthinkable. It's just a single blast and they are all leveled. And we have seen this in several verses of the Holy Quran. And another example is the story of David and Goliath, and also Pharaoh and Musa as well. We know the story of David and Goliath. There was a war and there was supposed to be a battle. But instead of the two armies fighting, they said, why don't we use our best fighter against your own best fighter? Because they were so egotistic that they had Goliath and Jalut on their own side, and it was going to topple whoever the best fighter was in David's camp. And David, came forward, and just a single rock, something small, just like COVID-19 is, puts Goliath to the ground, and that ended the battle because they had agreed that they were going to use their best warriors or best fighters. And that was the end of it. Maybe if they had been more humble and fought the battle with the men they had, they might have won. But they chose to go the other way around and just use one person. And a single stone brought the giants down, which is what it is showing us today with COVID-19, something small and invincible, teaching us a lesson. Also, Pharaoh as well was egotistic, had lots of pride. Almighty Allah came with several multiple, what's the word you use, when Musa was giving him lessons and signs, exactly, to release the Israelites from his oppression, but he didn't listen. And when Almighty Allah was able to deal with him, he was able to drown him because of this, his pride and ego as well. He was able to be surmounted because he couldn't actually listen, because he felt he was great and he was the most mighty. And the saying also goes, pride comes before fall. And I know that this situation has been able to humble us around the world, that COVID-19 has made us humble and realize that we are nothing more than just human beings, and Almighty Allah is in control. 7 more minutes, please. Yes. So our 7th lesson is that our cooperation as human beings is also important. It is reminding us that we need to cooperate, and we have the power of free will in our hand, and we can either choose to cooperate with each other or give help to people that we need to help, or be selfish and to hoard and to look after only ourselves.
And we saw that when the lockdown was announced. Everyone ran to get the toilet paper, as I earlier mentioned, and this is not what we needed. We bought all the food we could find in the store. We stocked our houses up with all the hand sanitizer. No one remembered moderation. As Muslims, we are always taught that moderation is key. We forgot that some people need to eat as well. We forgot that some people need hand sanitizers. We forgot that if you buy all the bread, what will some people eat? If you buy all the eggs, what will some people eat? If you buy all the water, what will some other people drink? And these are examples. This picture shows what the stores look like when they told us there was going to be a lockdown. Some people bought loads of hand sanitizers for themselves and started selling it at high prices. They forgot that if you starve some people of hand sanitizers and they have this COVID-19, it is you they will pass it on to, because they did not have sanitizer to help themselves out as well. You don't need it. The whole world needs it. It's not just for us alone. And we need to realize that we need to help each other, and also remember that life, it doesn't always revolve around us as well. And cooperation is important. And like I mentioned, we also need to give thanks to Nasfat for being a great body and a true inspiration to the world for offering COVID-19 support. There was a relief fund set up at that point, and they remembered others. They remembered the needy and those who were affected, and they also help people here and in Nigeria as well. And that's how true Muslims should behave in whatever situation we find ourselves. And this really exposed our true colors, that during the times of difficulty, we all panicked and we're not able to do what was right. And finally, the last lesson is, after every difficulty, after every hardship will come ease. It is reminding us that after every difficulty, there is ease in life, and this life is cyclical, and life comes in phases, and we do not need to panic, as this will also pass. And this is well mentioned in Surah to Ashar in Quran 94, verse 5 to 6, where Almighty Allah mentions that, so surely with hardship comes ease, and surely with every difficulty comes ease. This was mentioned twice, that after every difficulty or hardship, there will be ease. And this was when Almighty Allah was speaking to the Prophet, and he said, did we not expand for you, O Muhammad, your breast, and relieved you of the burden which weighed heavily on your back, and raised for you your repute? So surely with hardship comes ease, and surely with every difficulty comes ease. So when you have finished your duties, stand up for worship, turning to your Lord alone with hope. And this was when the Prophet Muhammad was asked to remember all the times where Allah helped him with his burdens. And Allah reminds him of how heavy they felt at that time, and how he was dealing with those trials and tribulations when he was given the message to be a prophet early in those days. And Allah raised his status both in this world and in the heavens as well. And Allah repeats this reminder to him that after every hardship comes ease, reassuring us that when our problems come, there would always be a solution, and our problems will never last forever. If Allah has helped us before, it would help us again, and our bad times will surely be replaced by good times. And finally, Almighty Allah mentions that once we have finished our duties, we need to turn to our Creator and spend more time remembering Him. And that's the last lesson. And in conclusion, what I would just say is, we need to realize that our mission on this earth is not our work. It's not going to work to earn money. That's just what we do on the side to survive. What we are created to do is to look after each other, to protect each other, to be of benefit to one another as Muslims, and the Quran prescribes, and most importantly, to worship Almighty Allah. And finally, whereas we see this coronavirus as a problem, as something we need to pray against and wish that it was never here, we should also use this as an opportunity to see the situation as a great corrector, which is what I prefer to see it as, and to remind us that there are important lessons we can actually gain, and we have forgotten most of these things. And if it's now left to us to apply some of these lessons into how we live our lives on a daily basis, so we can actually look at these times and realize the benefits and the positive from it, rather than looking at the negative side of it all. And inshallah, may Almighty Allah make it easy for us, and make it easy for us to imbibe or inculcate some of these lessons into our lives, and think about this situation on a positive light, especially in this second lockdown, which is looming around the corner for us. Inshallah, we shall all have smiles at the end of it all by God's grace. Thank you very much for your time and your attention as well.
And thank you all. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We thank our brother for that inspiring lecture. We have now been able to see that the COVID-19 has a lot of, or we have a lot of lessons we can learn from COVID-19. And this lecture also point to the fact that there is nothing the Quran has not given us an indication of. So for everything we see around us, there is an indication that we can make sense from that, according to what the Quran tells us. In one ayah of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says there is nothing that the book has not, the Quran has not talked about. It's only that we need to reflect upon those things and be able to find solace in what solution the Quran provide for us. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us to understand and see the benefit in the lecture. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala will enrich our brother in knowledge and wisdom. It takes a lot of wisdom for someone to be able to sit down and think about what we can learn pari passu with in accordance with the Quran. May Allah enrich him in knowledge and spare his life till when he becomes 130, 140 in good death, inshallah. Ameen. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Now, we proceed to our next program, which is Surah Yasin. Before we finally wrap up the session today, I'm aware that we are running with the time. Inshallah, Sheikh Fadila to Sheikh Abu Yasin will recite Surah Yasin for us, and we'll wrap up with a closing prayer, inshallah. Bismillah, ya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وأشياء الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأسسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن سكتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعز من دونه آلية إن يخرجني الرحمن بدون لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد من جود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلى صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباده ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنه إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا موضوعون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم ليل نسلخ منه نارا فإذا هم مسلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عندك الوجوه قديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا منا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ما هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يزون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يعصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إذ لو يوم بما كنتم تكفرون اليوم ناتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتشاغلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على ما كانت فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ننكسه في خلقه أفلا يأكلون وما لمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لا جند مهتدون فلا ينزوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي عظاما وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر ضرينا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Síwájú kí àwọn ZM kan tó bá ṣe àdúrà lọ́lé, a rí àwọn mẹ́sẹ̀jì tí àwọn jọmọ́ post ẹni tó ń béèrè slide presentation tí wọ́n ṣe fún wa. Inshallah we're going to get that across. Gbogbo ẹni tó bá need the slide ẹ bá forward email. Sá? Gbogbo ẹni tó bá need the slide kó bá forward email ẹ sí ọ̀dọ̀ àwọn elétò so that wọ́n lè share pẹ̀lú wa. Bákan náà, we have recorded the session. We will post it on social media for everyone to have access. Kọ́lọ́mọṣẹ́ àṣeyọrọ̀ fún wa because it might be very big a file to share by email or any other kìnìtà máa ń lò. Kọ́lọ́mọṣẹ́ àṣeyọrọ̀. Bismillah Sheikh fún àdúrà lọ́lé. Yàkí bismillah rahman rahim. Allahumma la tadana fi maqamina hadha dhanba ila ghafarta wala hamma ila farajta wala ghaiba illa ratta ولا كربا إلا كشفت ولا دينا إلا قضيت ولا عدوا إلا كفيته شره ولا فسادا إلا أصلت ولا مريضا إلا عافيت ولا كلة إلا صدت ولا حجة من هواي الدنيا لا أقرأ يا لك ردو ولا نفيا صلاة إلا قضيت فإنك تهدي السبيل وتجابر الكثير وتغني الفقير اللهم إنه لا بد لنا من لقائك فجعل عندك عذرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعلمنا مغفورا وسعينا مشكورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. Ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ máa wí pé bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa tarakna ba'dahum
yawmaidhin yamuju fi ba'din wa nufiqa fi suri fajama'nahu jam'an fajama'nahum jam'a فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناه جمعا كما شدك فجمعناه جمعا فجمعناه جمعا فجمعناه جمعا فجمعناه جمعا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أجب دعوتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين. ما شيء لا شيء ما الله ما شيء لا شيء ما الله ọba já ṣe púpọ̀ láyé máa ṣe ìlàṣẹ mọ́ Allah máa ṣe ìlòpin oore Ọlọ́run máa ṣe ìlòpin oore